Hello students, welcome all of you. Students, in the last lecture we had learned our poem Cherry Tree written by Ruskin Bond. In this video we are going to study how to write appreciation. See the page number 69, activity 5th, sub-activity 3. Write an appreciation of the poem considering the following points. Students, remember that there will be a fixed questions for appreciation for 4 marks. So, this video is very important. विद्यार्थ्यांनो, तुम्हाला परीक्षेमध्ये ॲप्रिसिएशन हा टॉपिक 4 मार्क्ससाठी विचारला जातो. त्यामुळे हा व्हिडिओ तुम्ही अत्यंत काळजीपूर्वक आणि शेवटपर्यंत पाहिला पाहिजे. आपण 80 मार्क्सचा क्वेश्चन पेपर फॉर्मॅट पाहिलेला आहे. त्यामधील क्वेश्चन 3 हा पोएट्री सेक्शन आहे आणि क्वेश्चन 3A हा पोएट्री सेक्शन, त्याच्यावर 10 मार्क्स क्वेश्चन्स असतील आणि क्वेश्चन 3B हा ॲप्रिसिएशनचा क्वेश्चन असेल. तर या क्वेश्चनमध्ये कोणत्याही पोएमवर तुम्हाला ॲप्रिसिएशन करावं लागेल. So, before going to start appreciation, I would like to ask you, what is appreciation? What is appreciation? Appreciation म्हणजे काय? तर कवितेचे भाषा सौंदर्य, कवितेच्या गुड क्वालिटीज रेकग्नाइज करणे आणि कविता एन्जॉय करणे म्हणजेच ॲप्रिसिएशन. Appreciation means to recognize the good qualities of poem, to understand the poem and enjoy the poem in better way. Students, some points of appreciation will be given in your exam. And with the help of this point, you have to write appreciation. So, which are those points? We will see it one by one. See the first point. First point is about the poem, poet and title. You can see in your textbook, page number 69. First point about the poem, poet and title. While writing these points, we should know something about the poet, poem and about the title. These 3 points should be right in first paragraph. विद्यार्थ्यांनो, या पॉइंटमध्ये, या फर्स्ट पॉइंटमध्ये लिहिताना तुम्हाला कवितेच्या टायटलबद्दल, कवितेच्या पोएटबद्दल आणि कवितेबद्दल माहिती असायला हवी. आणि हे तीनही पॉइंट्स तुम्हाला फर्स्ट पॅरेग्राफमध्ये लिहायचे आहेत. Then second point is theme, that is summary, or we can say gist of the poem. म्हणजे gist of the poem म्हणजे काय, तर त्या कवितेची समरी तुम्हाला सेकंड पॉइंटमध्ये लिहायची आहे. In this point, you should write central idea of the poem. Central idea म्हणजे काय, कवितेची मध्यवर्ती कल्पना. हे तुम्हाला सेकंड पॉइंटमध्ये लिहायचे आहे. Then third point is poetic style or
language or poetic devices. The third point is poetic style, or we can say language or poetic devices. Style is very important. Style is important point. It is related to language and poetic device. पोयम लिहित असताना कवीने कोणत्या प्रकारची लँग्वेज कवितेमध्ये वापरली आहे हे तुम्हाला थोडक्यात या पॉइंटमध्ये लिहायचे आहे. Then next point is special features. स्पेशल फीचर्स म्हणजे काय? खास वैशिष्ट्ये. कवितेची काही खास वैशिष्ट्ये आहेत का? ते आपल्याला या पॉइंटमध्ये मेन्शन करायची आहेत. I think this is the main point to appreciate the poem. To understand the poem, what exactly poetry is, and how poet applies special features while writing his poem. Next point is moral or message. Value of poem. Here in this point you should write message or moral of the poem. If the moral is there, then you have to write it, or if it is not there, then no need to write it, because there are many poems in which moral is not given. या पॉइंट्समध्ये कवीला कवितेमधून कोणता मेसेज द्यायचा आहे हे तुम्हाला लिहायचा आहे. म्हणजे त्या कवितेमधून कवीनं कोणता मेसेज दिलेला आहे हे तुम्हाला या पॉइंटमध्ये लिहावे लागेल. And next point is your opinion about the poem. Last point. या पॉइंटमध्ये तुम्हाला पोयमबद्दल काय वाटतं, तुमचे पर्सनल ओपिनियन काय आहेत पोयमबद्दल, हे या ठिकाणी तुम्हाला या पॉइंटमध्ये लिहावे लागेल. तर दिलेले हे सर्व पॉइंट्स ॲप्रिसिएशन या क्वेश्चनमध्ये कव्हर झाले पाहिजेत. I hope students you understood all these points. Now let's see the appreciation of the poem. See the first point about the poem, poet and title. This is a nature poem written in a narrative style. ही कविता कशी आहे तर निसर्ग कविता आहे आणि नॅरेटिव्ह स्टाईलमध्ये लिहिलेली आहे, म्हणजे कथनात्मक स्टाईलमध्ये लिहिलेली आहे. The poem is about the poet's ecstasy over a tree which he blessed. He expressed his joy to see the tree growing and he feels happy to see how the cherry blossoms are fragile and quick to fall. कवीने जे झाड लावलेले आहे आणि ते झाड वाढताना कवीला जो आनंद झालेला आहे तो आनंद या ठिकाणी एक्सप्रेस केलेला आहे. The tree gives him immense joy as he can see the stars and the blue sky through green leaves of cherry tree. ते झाड कवीला इमेन्स जॉय म्हणजे अतिशय तो आनंद देतोय. The poem follows the relationship of the narrator and tree over several years. Next point. Theme, summary, gist of the poem. या पॉइंट्समध्ये
कवितेचा सारांश थोडक्यात आपल्याला लिहायचा आहे. In this point, we have to write the theme, summary of the poem. See, poet observes the tree growth and in the end, he feels content to admire it in his garden. In spite of many threats, the tree grew and attracted birds and gave him abundant joy. Poet observes the tree growth and in the end he feels content to admire in his garden. कवी काय करत आहे? त्या चेरी ट्रीची ग्रोथ ऑब्झर्व करत आहे आणि ती ग्रोथ होताना बघून कवी खूप समाधानी आहे. म्हणजेच कंटेंट, समाधानी म्हणजे कंटेंट. आणि कवीला आनंद वाटतोय. कशाचा आनंद वाटतोय? चेरी ट्री त्याच्या गार्डनमध्ये आहे. In spite of many threats, the tree grew and attracted birds and gave him abundant joy. म्हणजे खूप सारी संकटे त्या चेरी ट्रीच्या लाईफमध्ये येऊन सुद्धा ते चेरी ट्रीचे झाड हळूहळू वाढतंय आणि नुसते वाढत नाही तर ते पक्ष्यांना सुद्धा अट्रॅक्ट करतंय आणि त्यांना अबंडंट जॉय देतोय. अबंडंट जॉय म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणात तो आनंद देतोय. हे आपण कविता शिकताना अभ्यासलेलो आहे आणि ही या पोएमची थीम आहे. सी द नेक्स्ट पॉइंट, पोएटिक स्टाईल, लँग्वेज अँड पोएटिक डिव्हाइसेस. This is a narrative poem and a nature poem that describes the sapling of cherry tree which later gets transformed into a big tree. पोएटिक स्टाईल या पॉईंटमध्ये हा पॉईंट खूप महत्त्वाचा आहे. पोएटिक स्टाईल म्हणजे कवीने कशा प्रकारची भाषाशैली वापरली आहे आणि कुठल्या प्रकारचे पोएटिक डिव्हाइसेस वापरले आहेत हे, किंवा त्यामध्ये फिगर ऑफ स्पीच कोणत्या प्रकारचे वापरलेले आहेत हे आपल्याला या पॉईंटमध्ये लिहायचे आहे. This is a narrative and nature poem and that describes the sapling of cherry tree. ही कविता नॅरेटिव्ह स्टाईलमध्ये लिहिलेली आहे. त्यानंतर या पोएममध्ये काय डिस्क्राईब केले आहे? सॅपलिंग ऑफ चेरी ट्री. चेरी ट्री म्हणजे चेरीचं झाड हे छोटे झाड आहे. ते कसे ट्रान्सफॉर्म होते, कशामध्ये तर बिग ट्रीमध्ये, ते आपण पाहिलेले आहे. द लँग्वेज इज व्हेरी सिम्पल अँड इझी टू अंडरस्टँड. याची लँग्वेज खूप सिम्पल आहे आणि समजण्यास सोपी आहे. इव्हन अॅन ऑर्डिनरी रीडर कॅन अंडरस्टँड इट. सामान्य वाचकाला सुद्धा ती लँग्वेज समजेल. द पोएट हॅज यूज्ड various figures of speech like alliteration, antithesis, personification and climax. असे वेगवेगळ्या प्रकारचे फिगर ऑफ स्पीच कवीने या कवितेमध्ये वापरलेले आहेत. नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशल फीचर्स. स्पेशल फीचर्स मीन्स कवितेची खास वैशिष्ट्ये. कवितेची काही खास वैशिष्ट्ये आहेत का हे आपल्याला या पॉईंटमध्ये मेन्शन करायचे आहेत. या पॉईंटमध्ये आपल्याला ते लिहायचे आहेत. 41 लाईन्स पोएम इज सिम्पल टू अंडरस्टँड. या कवितेच्या लाईन्स किती आहेत? 41 लाईन्स आहेत आणि त्या समजण्यासाठी खूप सोप्या आहेत. इट हॅज कलर इमेजेस अँड इट हॅज अ वंडरफुल मेसेज. यामध्ये कवीने कलर इमेजेस वापरलेले आहेत आणि अतिशय सुंदर मेसेज आपल्याला दिलेला आहे. पोएम इज रिटन इन नॅरेटिव्ह स्टाईल. पोएट नॉट ओनली वॉन्ट्स टू शो हिज intense feeling of planting tree and its observation but also communicates with readers. कवी
म्हणजे कवीनं प्लांटिंग ट्रीमध्ये किती त्याला आनंद झाला, त्याचे फिलिंग्स काय होते हे यामध्ये सांगितलेलं आहे. अँड इज ऑब्झर्वेशन बट ऑल्सो कम्युनिकेट्स विथ रीडर्स, आणि त्यानं वाचकांशी संवादसुद्धा साधलेला आहे. थ्रू दिस पोएम, लँग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, कॉमन ॲक्टिव्हिटीज, जनरल बिहेवियर अँड फिलिंग्स हॅज बीन फोकस्ड. आणि लास्ट पॉईंट, सी द लास्ट पॉईंट. मेसेज, व्हॅल्यूज, मॉरल्स इन द पोएम. या कवितेमधून कोणता मेसेज, व्हॅल्यूज दिलेले आहेत ते आपल्याला या पॉईंटमध्ये लिहावं लागेल. द पोएम हॅज मोर दॅन वन मेसेज ऑफ स्ट्रगल टू अचीव अ गोल. देअर इज अ मेसेज ऑफ होप when one can only despair. Second, there is a message to love trees and plant and grow greenery whatever we can. Next point, there is message to love trees, plant and grow greenery whatever we can. And the last point is, it will inspire children to sow seeds and look after the plants for the several years, then later they can enjoy the fruits. या ठिकाणी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या कवितेतला स्ट्रगल जरी मोठा असला तरी शेवटी जे फळ मिळतं ते निश्चितच चांगले आहे. हा मेसेज या कवितेमधून दिलेला आहे. तुमचे पर्सनल ओपिनियन या पॉईंट्समध्ये तुम्हाला लिहायचे आहे. यामधून कवितेनं असा मेसेज दिलेला आहे कवीने, टू लव ट्रीज, झाडावर आपण प्रेम केले पाहिजे. प्लांट, आपण एकतरी झाड लावलं पाहिजे. अँड ग्रो ग्रीनरी व्हॉट एव्हर वी कॅन, आणि जेवढं शक्य असेल तेवढं आपण ग्रीनरी वाढवली पाहिजे. लास्ट पॉईंट, युअर ओपिनियन अबाउट द पोएम. आय एन्जॉयड द पोएम. It was interesting to read the sapling growing into a tree. According to me, this is a symbolic poem conveying message to entire society that though the struggle is long, in end will bear fruit and bring great joy. हा पर्सनल ओपिनियनचा पॉईंट आहे. या पॉईंटमध्ये असं आपण सांगू शकतो की सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या कवितेतला स्ट्रगल जरी मोठा असला तरी शेवटी जे फळ मिळतं ते निश्चितच चांगले आहे. हा मेसेज या कवितेमधून दिलेला आहे. हे पर्सनल ओपिनियन आहे. यामध्ये तुम्ही स्वतःचं ओपिनियन एक्सप्रेस करू शकता. स्टुडंट्स, आय थिंक यू हॅव अंडरस्टूड हाऊ टू राईट द ॲप्रिसिएशन ऑफ द गिवन पोएम इन द एक्झाम. Thank you and take care.